Hello, this is ENTJA. I'm standing in front of Gwanghwamun Square. As you can see, in my backside you can see the Sejong, the great emperor who created the Hangul. And today is Wednesday demonstration. That demonstration is for the victims of Japanese military wartime sexual sexual slavery system. So we are going to look around what's going on in this area. Okay. 자, 시간이 조금 남아 있긴 하지만 바로 진행하도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 저는 오늘 사회 맡은 저는 공공운수노조 대전지역 일반지부 사무국장 김현실입니다. 표정으로 인사드리겠습니다. 저희가 노동의 시간을 갖겠습니다. 몸이 불편하지 않으신 분들은 자리에서 일어나 주시기 바랍니다. Oh, this is demonstrations for the working workers at the contact center. For example, another expression is call center and customers inquiry center and contact center. There's many kinds of names of this working, and there's workers scattered here for the better working surroundings. And also this is opening stage for the reuniting North Korea and South Korea, and at the same time is for democratic labor union activities. 숨지 말고 진짜 사장이 책임져라! 업무 성과급 차별 웬 말이냐! 현대해상 소속 직원대 차별 해소하라! 네, 모두 자리에 앉아주십시오. 네, 현대해상은 2022년 업무 성과 결과에 대한 경영 성과급을 현대시의 날 현대아이카 콜센터 상담사와 청소 노동자만 배제하고 지급하였습니다. 똑같이 현대해상에서 노동을 하고 있는데 이것은 몇배 더 이상은 버티고 당하지 않겠습니다. 우리의 권리 동지들과 함께 쟁취합시다. 여러분의 입장 함성과 박수로 현대해상 콜센터 총파업 투쟁을 시작하겠습니다. 투쟁의 구심 김호경 지부장님의 대회사가 있겠습니다. 큰 박수로 모시겠습니다. 사랑스러운 콜센터 상담사 동지 여러분, 정말로 자랑스럽습니다. 3시간을 달려 5시간을 달려 우리 오늘은 현대해상 모회사 앞에 모였습니다. Now it's 11:15 and I will also
45 minutes to go. I ordered beef bulgogi burger set, and I will spend some time and then move over to the demonstration spot. Today is 1616th Wednesday rally for victims of Japanese wartime sexual crime, such as the sexual slavery system. I'm sitting and waiting for the demonstrations to be held, and it's gonna begin soon. And then I will narrate specifically, every detail. Facts of the historical steps, and also I will interpret it as many as I can. And alright, so today's the demonstration site is changed, and it's much better. So because we have no opponents, no church-like demonstration, anti-Wednesday demonstration. Okay. So I hope and you will have a chance to know more about this Wednesday demonstration. Right, I'm gonna explain, I'm gonna narrate what's the Wednesday demonstration means in South Korea. The regular demand demonstration for the resolution of the Japanese military slave began on January 8, 1992. When the former Japanese Prime Minister Miyazawa visited Korea and has demanded the resolution of this issue, including the fulfillment of responsibilities and the restoration of the honor and human rights of the victims. In addition, it continued to promote problem-solving activities and expanded to a place where victims and citizens unite, a space for living history education, a place for women's human rights and peace, and a place for solidarity across borders. Wednesday's protest is a valuable history for all of us, hosted by the Justice and Memory Alliance for the Resolution of the Japanese Military Slave, and organized and participated by 18 network councils, numerous civil society organizations, and ordinary citizens. It is a medium of global solidarity that has attracted to tens of thousands of participants from 60 cities and in 23 countries, including Japan, the United States, the United Kingdom, Germany, France, Australia, New Zealand, Canada, Poland, South Africa, and Philippines, Thailand, Myanmar. Through this manifold demand demonstration, the Justice and Memory Alliance is demanding 7 things from the Japanese government. First one is the limiting war crimes. Second, a fact-finding mission. Third, unofficial sin. Fourth, legal compensation. Fifth, punishment for the person in charge. Sixth, history textbook recorded. Seventh, the construction of memorial and historical museum. From the 1930s to the defeat of Japan in 1945, it is a crime in which the Japanese military systematically established a military comfort center and mobilized women from occupied territories and colonies to turn them into sexual slavery. It specifies the Japanese military was the subject of crime and puts the Japanese military sexual slavery as a historical term and a quotation mark to indicate Japanese military sexual slavery, and expresses the nature of the crime sexual slavery by expressing it as military sexual slavery by Japan in English. And also some knowledge is easily to be confused. For example, is Jongun comfort women. Means Jongun contains the meaning of being voluntary. Japanese military sexual slavery, what is it? It refers to a system that forcibly mobilized chosen labor force
with the entry of Japan's wartime system. And in the case of women, it was widely used under the name of women's working spirits. Grandmother Kim Hak-sin's courageous actions again are important turning points for the international community, including Korea, to resolve the issues of Japanese military slavery. Survivors who were cut off from their neighbors and families and could not even talk about the damage to Japanese military sexual slavery began to actively accuse the Japanese government of criminal acts by joining hands with many women and citizens, shouting honor and human rights recovery to the world, and working as women's human rights and peace activists, saying they should make a peaceful world so that no one suffers the same damage as them. Kim Bok-jung's grandmother's quote. I will explain about this. Okay. I will read the living left by her. We are not fighting because we want money. The problem is the Japanese government. We voluntarily went there and the civilians dragged us away. Even though the history of the country is recorded, they hide it and that they did not do it, but Japan alone says that it's not the only thing that the world knows. So we are asking you not to turn a blind eye to the problem, saying you're wrong by yourself. 안녕하세요. 네, 연휴 잘 보내고 이렇게 자리해 주시는 게 많이 어려우셨을 텐데 함께 오늘 이렇게 자리를 빛내서 함께 연대해 주심에 진심으로 감사드립니다. 저는 극단고래 사무국장 장명식이라고 하고요. 일단 시작에 앞서서 간단하게 저희 극단고래 소개를 하고 저희 정기 If the statue of the girl is going to your eyes, embassy can live. If you don't like it, the temple, you can leave. Why do you want to do whatever you want to do with the statue of the girl that the people set up in a difficult time? But you can do as you want because it was the government. If the government cannot do as it pleases, and I felt in my country, and this is peace, and I felt peace monument. We want peace. That's why I named Peace Monument, and I kept calling it healing. What's the difficulty? Why don't they just move to the Japanese embassy? We don't want to have a make it difficult. Young people are struggling to protect the girls' mad image day and night, and students is hard to stay. So what do you want to pay for working hard for your grandmothers? Thank you. We don't trust government, but the people do. The president's election in a year and a half. It's something you have. Let me explain you to 그들을 몰아낸 것은 특별한 영웅이 아니었습니다. October. 우리 풀뿌리 민중들이 거대한 파도가 되어 수많은 촛불들이 뜨거운 횃불이 되어 그들을 몰아냈습니다. 야만과 거짓에 굴복하지 않는 우리 모두가 눈보라 몰아치는 광야에서 한 걸음씩 진보하는 초인들입니다. 그들을 몰아낸 것은 특별한 영웅이 아니었습니다. 이 자리에 나와 있는 우리 모두가 정의로운 초인들입니다. 극단고래는 그런 초인이 될 것이고 그런 초인들과 함께 할 것입니다. 여러분, 다시 한번 이 야만의 시대를 끝내기 위해 힘을 모아봅시다. 그러실 거죠? They are members of the whale band. 자리로 모시겠습니다. She is a representative of a civil organization of Memorial Rallies for Justice. This civilization acts for the women's human basic rights, and then also the toughest women's historical issues is included by this their activities. 집회가 잘 진행이 안 됐거든요. 근데 오늘 그래도 상대적으로 좀 조용한 곳에서 하게 돼서 너무 다행이라고 생각합니다. 네, 오늘 정기 수요시 주간 보고 있도록 하겠습니다. 제 1616차 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정기 수요시 주간 보고. 오는 10월 8일은 고 김대중 대통령이 일본의 오부치 총리와 김대중 오부치 선언을 발표한 지 25년이 되는 해입니다.
일본 정부의 과거사에 대한 인정과 반성을 전제로 한일 양국은 자유민주주의, 시장경제라는 보편적 이념에 입각한 협력관계를 양국 국민 간 광범위한 교류와 상호 이해 기초에 앞으로 더욱 발전시켜 나가며 한반도 평화와 군축, 남북 화해와 교류, 국민의 안전과 복지, 환경 문제 등도 긴밀히 협력해 가기로 합의했습니다. 그러나 지난 25년간 일본 정부는 선언의 전제와 내용 그 어느 것도 제대로 이행하지 않았습니다. 일본 정부는 과거사에 대한 사과와 반성을 위한 구체적 실천은커녕 온갖 망언과 파렴치한 행동으로 한반도 불법 강점과 전쟁 범죄를 끊임없이 부정해왔고, 이로 인해 발생한 반인도적 범죄 행위, 강제동원, 일본군 성노예제, 민간인 학살 등에 관해 책임지는 자세를 보이지 않았습니다. 오히려 제국주의 전범들이 묻힌 야스쿠니 신사 참배를 강행하고 역사 교과서를 왜곡하며 평화헌법을 개정해 군국주의 국가로 돌아가려는 야욕을 멈추지 않고 있습니다. 한반도의 군사적 긴장감을 고조시키고 후쿠시마 핵 오염수를 방류해 양국 국민의 생명과 안전을 심각하게 훼손하고 있습니다. 사실상 일본 정부는 김대중 오부치 선언을 폐기했습니다. 이에 대응해야 할 한국 정부의 태도는 참담하기만 합니다. 윤석열 정부는 한일 관계 관련 거의 유일한 공약으로 김대중 오부치 선언 계승 발전을 내세웠지만 일본 정부의 과거사 반성 촉구는커녕 일본 정부의 면죄부를 주기에 급급했습니다. 2015 한일합의 정신 준수를 수차례 강조하며 피해국에 해법을 가져오라는 오만한 자세로 버티는 일본 정부에게 만남을 끊임없이 구걸했고 2015 한일 위안부 합의를 우리 측이 파기해 국제적 신뢰관계를 해쳤다는 망언도 서슴지 않았습니다. 삼권 분립이라는 민주주의의 가장 기본적인 원칙조차 명백히 무너뜨리며 강제동원 제3자 변제도 선언했습니다. 한미일 군사협력이라는 미명하에 우길기를 단 일본 해상자위대 독도 인근과 부산항 인근 진출을 허용했습니다. 후쿠시마 핵오염수 방류에 반대는커녕 일본 정부의 입장을 옹호하는 홍보물을 국민 혈세로 제작하기도 했습니다. 심지어 일본 정부가 위안부 피해자들과 강제동원 피해자들에게 공식 사과를 했고 가해 사실을 인정했다는 문건을 제54차 UN 인권이사회에 제출해 세계적인 조롱거리를 자초했습니다. 이제 한국 정부는 자국의 피해자나 국민이 아니라 전범 국가와 전범 기업의 대변인 역할을 공공연히 자임하고 있습니다. 우리는 요구합니다. 지금이라도 일본 정부는 김대중 오부치 선언의 약속을 되새기며 한반도 불법 강점과 식민 지배, 수많은 반인조적 범죄 행위를 철저히 직시하고 반성하며 강제동원과 일본군 성노예제 피해자들에게 법적 배상해야 합니다. 윤석열 정부는 굴종 외교, 자해 외교를 당장 중단하고 국익을 최우선으로 두는 당당한 외교, 분단 냉전 체제 종식과 한반도 평화를 위한 외교에 나서야 합니다. 그래야만 진정한 상호 이해와 신뢰에 기초한 미래지향적 한일 관계가 가능할 것입니다. 한반도의 항구적 평화와 양국 국민의 안녕을 희망했던 김대중 오부치 선언의 정신도 그때서야 비로소 활짝 꽃피울 것입니다. 이 자리에 모인 우리는 그 정신이 실현될 때까지 끝까지 힘차게 연대하며 앞으로 나아갈 것을 다짐합니다. 감사합니다. Following addresses his news of Park Kyung-son and associates as members of a band Whale. 16차 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 수요 시위 주관을 맡게 된 극단 고래 단원 안소진, 박윤선입니다. 극단 고래에 입단하여 수요 시위를 알게 되고 수요 시위에 나온 지 벌써 8년이 다 되어갑니다. 수요 시위에 자주 나오지 못하지만 항상 마음은 함께하고 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 많은 사람들이 30년 넘는 세월 동안 매주 수요일 이곳에 나와서 일본 정부의 공식 사죄 및 법적 배상을 뜨겁게 외치고 있습니다.
그러나 일본 정부는 기본적인 사과는커녕 일본군 성노예제 피해자들을 짓밟고 있습니다. 잘못을 하면 부정을 하는 것이 아니라 사과를 하는 것은 당연한 것입니다. 상식적인 것이며 사회적 행동의 기본입니다. 인간으로서 해야 하는 가장 근본적인 것입니다. 그 고통으로 인한 상처를 보듬어 주어야 할 같은 국민들 중 누군가는 일본군 위안부 피해자는 단 한 명도 없었다며 거리에서 욕설과 혐오의 말을 던져대고, 얼마 전 경희대학교의 모 지식인은 자신의 왜곡된 역사관을 설파하며 피해자분들을 향해 망언을 일삼고 있습니다. 정부 또한 마찬가지입니다. 윤석열 정부는 일본 정부의 법적 책임 및 공식 사죄와 배상, 피해자들의 의견을 전혀 반영하지 않고 국제인권 기준에도 부합하지 않은 2015 한일합의를 또다시 되살리려는 반역사적이며 반인권적인 태도를 보이며 국민의 울타리가 되어줘야 할 정부의 의무를 저버리고 정의 실현을 짓밟고 있습니다. 전 세계 사람들은 지난 몇 년간 바이러스로 인해 일상이 무너지고 박탈당했다고 말해도 과언이 아닐 만큼 당연한 것들이 당연하지 않았던 하루하루를 보내왔습니다. 또한 전쟁과 내전 피해자들은 지금도 늘어나고 있습니다. 한순간, 순식간에 일상이 뒤흔들렸을 때 모든 사람들은 공포와 두려움과 괴로움을 동반한 위기에 맞닥뜨렸습니다. 할머님들은 어떠하셨을까요? 지금 전쟁이었을까요? 또한 앞으로 아이들에게 이 역사를 어떻게 전해줘야 할까요? 아이들은 우리의 미래이자 주체적으로 사회를 끌어갈 다음 세대입니다. 그들에게 보여줄 진정한 어른의 모습과 사회는 혐오가 아닌 희망으로, 당연한 것이 당연한 것으로 받아들여지는 세상으로, 왜곡된 역사관이 아닌 바른 역사를 교육받는 세상이, 그리고 정부에게 보호받는 세상이 되어야 할 것입니다. 30년의 역사의 운동에서의 주체는 피해자와 국민들이었습니다. 우리의 작은 목소리가 매주 수요일마다 모여 30년이 되었습니다. 이 간절하지만 분명한 목소리의 끝에 희망이 있습니다. 왜곡된 역사관을 설파하는 지식인, 그리고 피해자들의 고통을 외면하는 한국 정부는 더 이상 고통을 만들어내지 말고 마땅히 할 일을 해야 할 것입니다. 또한 일본 정부는 책임감을 가지고 진실된 사죄와 배상을 촉구하길 바랍니다. 우리는 그때까지 이 연대를 놓지 않을 것입니다. 감사합니다. 이어집니다. 반갑습니다. 저는 극단 고래하고 아주 깊은 인연이 있는데요. 아주 깊고 깊은 인연으로 지난번에 북한 소설을 바탕으로 한 연극 벗에 음악을 함께 했었고요. 그런 인연으로 지방 순회 공연도 같이 다녀보고 작년에 이어서, 작년도 아마 이맘때보다 조금 더 늦은 가을이었던 것 같은데 그때도 저쪽에서 연주를 했었고, 오늘도 또 함께 마음을 싣고 싶어서 기꺼운 마음으로 왔습니다. 저도 천주교 신자인데 신현대 계셔서 너무너무 반갑고 그런 마음이에요. 저는 아티스트이기 전에 저는 건축학도였는데 그때 제가 원자력 발전소랑 같이 일을 했어요. 근데 이제 그런 일들이 일본하고 되게 연관이 많았거든요. 그때부터도 저는 폐기물 문제가 되게 심각하다는 거, 우리가 기술을 그쪽에서 받으면 어떤 대가를 치러야 된다는 거를 좀 미리 알았던 것 같아요. 근데 요 근래 들어서 이런 일들이 딱 일어나고 있으니까 그때 내 촉이 맞았어. 나는 그쪽에서 더 이상 돈을 벌지 않고 싶어, 이런 마음을 가졌던 내가 좀 기특하더라고요. 곡가 낭만적인 반도네온이다, 이런 뜻인데 제가 한 곡 연주하고 반응을 보고 두 번째 곡을 할지 말지를 생각해 보도록 하겠습니다. 자, 로만티코 반도네온 들려드릴게요.
들려드리고 저는 물러나겠습니다. 감사합니다. 수원여성노동자의 부대표 요시입니다. 연대 인사드립니다. 네, 오늘 이렇게 1616차 정기 집회에서 발언할 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다. 오늘 저는 정부에서 단행하는 여성들을 위한 공공 인프라를 없애는 문제에 대해서 이야기해보고 싶습니다. 그 중에서 고용노동부의 고용평등 상담실을 없애는 내년 계획에 대해 말해볼까 합니다. 고용평등 상담실은 일터에서의 고용평등을 실천하기 위해 2000년부터 고용노동부의 예산을 지원받아 민간단체가 운영해왔습니다. 고용노동부는 얼마 전 2024년 예산안에서 민간 고용평등 상담실을 없애고 단 8명의 담당자를 뽑아 지청에서 고용평등 상담을 지원하겠다고 밝혔습니다. 심지어 예산도 12억에서 5억으로 50% 이상 삭감되었습니다.
현재 총 19개 민간단체에서 24년의 역사를 바탕으로 수행해 오던 고용평등 상담실 업무를 지청별로 단 한 명의 담당자를 배치하여 운영하겠다고 합니다. 고용노동부는 이에 대해 상담에서 권리구제까지 창구 단일화로 권리구제의 실효성을 높이겠다고 밝혔습니다. 과연 그럴 수 있을까요? 네. 저는 상담활동가로서 9년을 넘게 고용평등 상담실의 업무를 해왔습니다. 고용평등 상담실은 단순히 법을 안내하고 상담하는 곳이 아닙니다. 그런데 주무부처인 고용노동부가 이걸 가장 잘 모르는 것 같습니다. 제가 활동했던 고용평등 상담실은 법으로는 해결될 수 없는 문제까지 전방위에 걸쳐 해결 방법을 찾고 사회 전반의 성평등 의식을 확산하며 여성 노동자들의 고충을 듣고 사업장에서 어려움을 미리 파악하여 이를 바꿔나갈 수 있도록 일선에서 뛰는 곳입니다. 지청에서의 진정, 노동위원회에서의 제소, 민형사상 고소, 심리상담까지 지원하며 때로 누구에게도 말할 수 없는 어려움을 여성 노동자들과 함께 고민해주는 곳입니다. 뿐만 아니라 오랜 시간 축적되어 온 단체의 노하우와 인프라를 활용해 적극적인 조직 문화 개선, 관련 제도를 바꾸기에 밤낮으로 고민하는 곳입니다. 이 모든 활동은 24년간 활동가들이 적극적으로 여성 노동자들에게 필요한 부분을 고민하여 온 성과입니다. 이러한 활동이 가능할 수 있었던 것은 민간단체의 상담 역량과 전문성이 바탕이 되었기 때문에 가능했습니다. 일터에서의 성평등을 이루고 사각지대를 해소하기 위해 헌신했던 단체들이 있었기 때문입니다. 현행법에만 국한되지 않고 더 넓고 깊게 여성 노동자의 관점에서 독립적으로 목소리를 낼 수 있었기 때문에 가능했습니다. 이런 측면에서 민간 고용평등 상담실은 법만으로 공적 시스템만으로 해결되지 않는 사각지대를 발굴하고 이러한 시스템의 개선을 견인해온 곳으로 존재해 왔습니다. 여성 노동자들에게 고용평등 상담실은 직장에서 겪는 어려움으로 일터를 떠나는 것이 아니라 해결 과정을 지원하고 인파워링하여 일터에 복귀하고 이를 통해 다시 내면의 힘을 기르는 곳이었습니다. 그런데 이러한 현실을 무시한 채 정부에서 고용노동부는 이전보다 퇴보한 계획을 내세워 지청별로 고용평등 업무를 지원하는 담당자 단 8명을 배치해 고용평등을 이루겠다고 합니다. 저는 이것이 누구를 위한 계획인지 먼저 묻고 싶습니다. 수시간에 걸쳐 고충을 듣고 여성 노동자가 직장에서 사지에 몰리지 않도록 밤낮으로 고민하고 노력하는 동료 활동가들을 보았습니다. 지난 몇 년 동안 고용노동부가 상당 건수로 줄을 세우고 안 그래도 부족한 지원에 차등을 주겠다고 하여 상담 활동가로서 자존감을 후려칠 때도 그만두지 않을 수 있었던 이유는 어떻게 저렇게까지 할 수 있을까라는 마음이 절로 들게 한 활동가들의 열정과 헌신, 그리고 그로 인해 변해가는 사회 전반의 조직 문화, 많은 상담 기간을 거쳐도 해결하지 못해 마지막에 고용평등 상담실을 두드렸고 어디서도 받을 수 없는 도움을 받았다는 내담자들의 말 때문이었습니다. 고용평등 상담실을 운영하고 있는 단체들의 네트워크인 고용평등 상담실 네트워크는 지난 9월 25일 국회 앞에서 고용노동부의 이런 결정을 규탄하는 기자회견을 했습니다. 이에 대해 다음날 고용노동부가 이런 보도자료를 냈더군요. 고용평등 상담실을 없앨 계획을 세우게 된 것은 고용평등 상담실 상담 기능과 지방노동관서의 사건조사 감독 기능 간 유기적 연계 협업 미흡으로 실효성이 낮다는 평가 때문이었다고, 단 하나의 평가 때문이었다고 합니다. 그러나 2023년 5월 31일 고용노동부에서 주최한 23년도 남녀고용평등 강조기간 기념 정책포럼 자료에 드러났듯이 연계협업이 미흡한 이유는 고용노동부의 고용평등국이 폐지되면서 지방청의 고용평등 업무 전달 체계가 사라져 협업 통로가 없어졌고 2018년부터 전국 지방고용노동관서에 고용평등 업무 전담 감독관이 배치되었으나 고용평등 업무 외에 근로감독 업무도 겸임하여 고용평등 업무만 집중할 수 없는 업무 환경 때문이라고 나와 있습니다. 즉 민간 고용평등 상담실의 문제가 아닌 고용노동부의 구조와 인력 배치의 문제입니다.
그럼에도 불구하고 고용노동부는 어떠한 협의의 과정도 없이 민간 고용평등상담실을 없애는 독단적 선택을 했습니다. 이는 결코 제대로 된 해결책이 될 수 없습니다. 심지어 2022년 국고보조의 사업 연장 평가에서조차 제도 개선이 실제로 작동되는지 결과를 지켜봐야 하고 이 사업은 유지되어야 한다고 밝히고 있습니다. 지금도 곳곳에서 채용 성차별, 직장 내 성희롱, 직장 내 괴롭힘, 2차 피해, 성차별적 조직 문화 때문에 고통받는 여성 노동자들이 많습니다. 진정으로 고용노동부가 주부처로서 역할에 충실하여 성차별 없고 평등한 사회를 목표로 한다면 오히려 고용평등 상담실을 지원하고 확대해야 할 때입니다. 이상 연대 발언 마치겠습니다. 분노하되 증오하지 않는다. 20살 청년으로 서울대 의대 모국으로 유학의 꿈을 안고 왔다가 간첩 조작 사건에 엮여서 사형 선고까지 받으셨었던 강정원 선생님의 말씀입니다. 이 혐오와 증오의 목소리가 넘치는 이때 꼭 새겨서 우리의 마음속에 새겨서 계속 이어나갔으면 좋겠습니다. 안녕하세요. 저는 광명 YMCA 벽시학교에 재학 중인 청소년과정 박단하입니다. 저는 어릴 때부터 위안부 할머니들의 이야기를 들어왔습니다. 일본군에게 끌려가 성착취를 당하고 그 외에도 구타나 고문 등을 당하며 많은 여성들이 시달렸다는 위안부 사건의 이야기는 언제 들어도 슬프고 화가 나는 이야기였습니다. 수요 집회에 참여하고 위안부 사건을 더 공부하기 위해 위안부 할머니들의 이야기를 읽고 들었을 때 저는 화가 났습니다. 이런 끔찍하고 슬펐던 사건을 일본에서는 덮어버리려고 하고 부정하고 모른 척한다는 사실이 너무나도 슬프고 화가 났습니다. 위안부 사건에 대해 숨기려고만 하는 일본의 입장이 이해되지도 않았고 이해하고 싶지도 않았습니다. 100번이고 1000번이고 사과해도 모자랄 판인데 자신들만 잘못 생각하고 잘못을 인정하지 않는 일본이 나쁘고 너무하다는 생각이 듭니다. 일본은 이제 더 이상 이렇게 나와서는 안 됩니다. 위안부 할머니들은 사과받기 위해 짓밟힌 인권을 회복하기 위해 싸워오셨습니다. 저는 친구들과 의견이 맞지 않아 자주 생기는 작은 싸움에도 제대로 사과받지 못하면 억울하고 화가 납니다. 그런데 위안부 할머니들은 억울하고 화나는 게 얼마나 컸을까요? 위안부 사건 이후 피해자 할머니들은 정당하게 사과받기 위해 나서고 싸웠습니다. 그런데 일본은 사과를 하지 않았습니다. 전쟁 범죄도 인정하지 않았습니다. 그리고 우리는 아직까지 싸우고 있습니다. 1992년 1월 8일에 1차 수요 집회가 열렸습니다. 제가 태어나기 19년 전이었고 오늘 1616차 수요 집회입니다. 이렇게 오랜 시간 동안 진실을 밝히고 사과받기 위해 싸워왔다는 사실에 충격적이었습니다. 너무 많이 늦었습니다. 이제 일본은 자신들이 저지른 전쟁 범죄를 인정하고 진실을 밝히고 진심으로 사죄해야 합니다. 또한 위안부 사건의 책임자를 강하게 처벌해야 하고 위안부 할머니들께 법적으로 배상해야 합니다. 더 이상 사실을 숨겨서는 안 됩니다. 일본에서도 자신들이 잘못한 것을 인정하고 제대로 기록하고 교육해야 합니다. 사실을 기록해야 하는 이유는 다시는 이런 일이 발생하지 않아야 하고 위안부 사건으로 인해 고통받은 모든 분들을 기억해야 하기 때문입니다. 교과서에 기록하고 추모비와 사료관을 건립해야 합니다. 이제는 제대로 사과하고 인정해야 합니다. 구호를 같이 외쳐주세요. 선창하면 사과하라를 3번 외쳐주세요. 일본 정부는 위안부 문제를 공식적으로 사과하라. 사과하라. 감사합니다. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 저는 진보대학생 내 성공회대 지회에서 활동 중인 고은결이라고 합니다. 안녕하세요. 네, 오늘 날씨가 좀 많이 춥지 않으신가요?
네, 저도 지금 굉장히 몸이 떨릴 정도로 너무 추운데요. 이렇게 부쩍 추워진 날씨에도 불구하고 오늘도 어김없이 수요 시위가 진행되고 있습니다. 30년이 넘도록 저쪽에서 들리는 저 혐오의 목소리들 있죠. 저런 수많은 공격과 혐오에도 위축되지 않고 꾸준히 우리는 이 자리에서 같은 목소리를 외치고 있습니다. 그리고 이렇게 다양한 분들이 함께 연대하는 모험으로 이 자리에 모였다는 것이 정말 멋진 광경인 것 같기도 합니다. 제가 일본군 성노예제 문제를 제대로 마주했던 거는 고등학교 2학년 때 이제 김복동 선생님의 연결식 때였는데요. 이제 그날도 얼굴이 진짜 갈라질 정도로 추웠던 날이었습니다. 그럼에도 불구하고 정말 수많은 사람들이 서울에 모여 정말 신기했던 기억도 나는 것 같습니다. 그리고 저는 중학생 때는 나름 사회 문제에도 관심이 많고 분노도 컸었던 것 같은데요. 그런데 고등학교에 진학하고 나서는 그냥 적당히 얕은 관심만 가지면 된다는 마음가짐으로 이런 문제들을 바라봤던 것 같습니다. 이제 타인에 대한 관심이 메말라가면서 아무리 화나는 소식이 들려와도 누군가는 연대하겠지라는 마음으로 그냥 지나쳤던 것 같습니다. 그런데 김복동 선생님의 연결식을 다녀온 이후에 이제 그 자리 연결식에서 사람들이 내가 김복동이다 라는 구호를 계속해서 외쳤던 것이 머릿속에 맴돌았습니다. 이 구호, 내가 김복동이다 라는 구호가 처음에는 잘 이해가 가지 않았지만 생각을 거듭할수록 저에게 점점 와닿는 말이 되었습니다. 지금까지 내가 외면해왔던 문제들이 곧 나의 문제이고 또 우리 모두가 함께 지고 가야 할 문제라는 것을 깨닫게 되었습니다. 그리고 대학생이 되면 직접 행동하고 연대하고 싶다는 생각도 들었습니다. 네, 개인의 존엄을 넘어 세상의 존엄을 위해 투쟁하셨던 수많은 분들을 잊지 않겠습니다. 네, 제가 지금 재학 중인 이제 성공회대에 정말 유명하신 그 신영복 교수님이 계십니다. 근데 제가 신영복 교수님의 말씀 중에 제일 좋아하는 말인 이제 함께 맞는 비라는 말이 있는데요. 이제 그 말이 비가 오면 그 옆 사람한테 우산을 씌워주는 게 아니라 함께 비를 맞아야 한다 이런 말입니다. 그러면서 이제 우리 곁에 있는 사람들과 함께 연대 그 감정을 나누고 힘듦을 나누고 슬픔을 나누고 기쁨을 나누는 연대를 해야 한다라는 말씀을 하셨는데요. 이런 신영복 선생님의 말씀을 항상 머릿속에 새기면서 이 일본군 성노예제 문제 해결에도 앞장서서 연대하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 이제 연대 발언의 마지막 순서인데요. 평화나비 네트워크. 오랜만에 수요시에 오니 참 기분이 좋은데요. 저는 오늘 대학생으로서 대학 사회에서 일어난 부당한 일들에 대해서 말해보려고 합니다. 최근에 경희대 최정식 교수가 일본군 위안부 문제는 원래 없었던 문제다. 일본군 위안부는 모두 자발적으로 따라간 매춘 여성들이다 라고 수업 중에 발언을 했고, 그리고 대자보를 붙여서 이런 자신의 망언을 정당화하는 태도를 보였습니다. 여기 앉아 계신 분들도 모두 이 사건이 일어났을 때 정말 크게 분노하셨으리라고 생각을 하는데요. 저는 특히 대학생으로서 제가 속해 있는 대학 사회에서 왜 이런 역사 왜곡이 반복되는 것인지 화가 많이 났습니다. 최정식 교수뿐 아니라 적지 않은 교수들이 강단에서 그리고 자신의 책이나 논문에서 일본군 위안부 문제를 왜곡하고 폄훼하는 말들을 해왔기 때문입니다. 그때마다 대학생들은 함께 규탄하고 반성을 촉구해왔습니다. 그러나 2023년인 올해에도 똑같은 일이 일어났다는 사실에 진심으로 안타깝습니다. 교수는 학생들이 세상을 바라보고 이해하는 시각에 영향을 준다는 점에서 자신의 말 한마디, 행동 하나에도 깊은 책임감을 느껴야 합니다. 또한 대학은 그저 지식을 배우는 공간이 아니라 사회가 올바른 방향으로 나아가도록 목소리를 내는 하나의 거점이 되어야 한다고 생각합니다. 대부분의 대학이 사회의 발전에 이바지하는 것을 그 교육 이념으로 삼고 있듯이 말입니다. 이번 최정식 교수의 망언이 비단 경희대만의 문제가 아닌 이유입니다. 모든 대학은 강단에서 역사 왜곡을 범하는 교수를 함께 규탄하고 다시는 학내에서 역사 왜곡이 일어나지 않도록 힘써야 합니다. 저는 또 요즘 등록금 인상을 막기 위한 실천단으로도 활동을 하고 있는데요. 부족한 학교 재정을 메꾸기 위해서 대부분의 총장들이 등록금을 올리겠다고 밝혔기 때문입니다. 하지만 지금도 등록금은 터무니없이 비쌉니다.
내가 낸 등록금이 도대체 어디에 쓰이고 있는 건지 학생들은 궁금해하고 있습니다. 저는 이 의문을 풀기 위해서 실천 단원인 친구들과 함께 조사를 했고 그 과정에서 학교에서 그동안 부당한 일들이 많이 일어났다는 것을 알게 되었습니다. 정부의 지원 사업을 따기 위해서 학생들의 동의 없이 학과를 통폐합하고 학습 공간은 사업을 위한 공간으로 바꾸고 동아리방이나 학생회실 같은 학생 자치 공간은 턱없이 열악합니다. 배리어 프리하지 않은 캠퍼스는 장애를 가진 학생이 엘리베이터를 타는 것조차 쉽지 않습니다. 학내 경비, 청소 노동자들의 휴게실과 샤워실도 마찬가지입니다. 저는 이 또한 한 대학만의 문제가 아니라고 생각합니다. 대부분의 대학이 학생의 권리보다 돈을 우선시하고 학생들의 요구에는 귀 기울이지 않습니다. 물가도 오르고 공공요금도 오르고 이제는 등록금까지 오르는 상황에서 하루하루를 살아내기 바쁜 청년들은 불의에 맞서 목소리를 낼 여유마저도 점차 잃어가고 있습니다. 저 역시 학업을 병행하면서 행동에 나서기가 힘에 부칠 때가 많습니다. 하지만 이렇게 힘이 드는 순간에도 이 척박한 세상을 살아내신 할머님들의 용기도 같이 떠오릅니다. 이토록 강자가 약자를 무시하고 짓밟기 쉬운 사회에서 그리고 세상을 바꿔보려는 사람들을 정치적인 집단이라고 낙인 찍기 쉬운 사회에서 다시는 똑같은 피해가 일어나지 않게 하겠다는 마음으로 싸워오셨던 그리고 싸우고 계시는 할머님들, 활동가분들 그리고 시민분들을 생각하면 힘이 납니다. 그 용기와 힘을 이어받아서 다시는 강단에서 역사 왜곡이 일어나지 않고 학교가 학생들의 요구에 귀 기울이고 누구나 아무런 걱정 없이 일본군 위안부 문제의 정의로운 해결을 이야기하고 싸울 수 있는 세상이 되도록 저도 계속 노력하겠습니다. 감사합니다. 네, 큰 박수 부탁드리겠습니다.
네, 다음으로는 이제 마지막 순서인데요. 성명서 낭독을 하려고 합니다. 성노예제 문제 해결을 위한 정기 수요 시위 성명서. 1992년 1월 8일부터 울려 퍼진 할머니들의 용기 있는 목소리는 31년이라는 세월을 거치며 세계를 향한 커다란 평화와 인권의 메아리로 울려 퍼졌다. 그러나 우리 모두가 뜻을 모아 피해자들에 대한 사죄와 배상을 받아야 함에도 불구하고 지금 우리는 혐오와 배제, 차별과 역사 부정의 언어로 얼룩지고 있는 참담한 현실을 마주하고 있다. 집권 2년차가 되어가는 윤석열 정권은 과연 누구를 위한 정부인가? 그들의 행보는 대한민국의 역사를 부정하고 일본 정부의 비위 맞추기에 혈안이 되어 있다. 항일 독립전쟁의 영웅인 김자진, 지청천, 이범석, 홍범도 장군과 신흥무관학교 설립자 이회영 선생의 흉상을 철거 및 이전하여 대한민국 항일 독립운동의 뿌리와 역사를 뒤흔들고 있다. 강도 특설대에서 독립군을 탄압했던 백선엽 장군의 친일 기록을 삭제하여 우리의 고귀하고 소중한 역사를 앞장서서 날조하고 있다. 윤석열 정권은 끝끝내 일본의 후쿠시마 원전 오염수 투기를 방관했다. 자국민의 건강을 담보로 자신의 국민을 내버리는 무능력한 선택을 한 것이다. 지난 겨울 일본에 사죄하고 법적으로 배상하라고 외치던 강제동원 피해자분들의 목소리를 무참히 무시하고 제3자 변제안이라는 이해할 수 없는 해법을 내놓았던 것을 시작으로 노골적으로 일본 정부를 위한 행동을 하고 있다. 가히 세상에 없던 가장 완벽한 친일 정권이라 부를 만하다. 우리는 도대체 어느 나라 국민이란 말인가? 우리가 사는 이 땅에 부끄럽고 참담한 일이 계속해서 일어나고 있다. 윤석열 정권은 여성의 삶을 위해 반드시 필요한 여성가족부 폐지를 통해 젠더 갈등과 분열을 더욱 부추기고 있다. 경희대 철학과 최정식 교수는 일본군 성노예제 문제를 부정하고 이완용과 을사오적을 두둔하며 한국 역사학자들의 역사관을 비난하고 있다. 대한민국의 미래를 위해 왜곡된 역사를 바로잡고 교육하기에도 부족한 지성인이 잘못된 역사관을 주장하고 선동하는 것에 경악을 금치 못한다. 우리의 역사가 왜 분쟁과 분열의 씨앗이 되었단 말인가? 한 민족끼리 왜 우리 고유의 역사를 갑론을박하며 한국 편과 일본 편으로 나뉘어져 싸우고 있어야 한단 말인가? 1600회가 넘도록 국민들은 수요 시위를 지켜왔다. 일본군 성노예제 문제는 더 이상 부정할 수 없는 역사적 사실이고 명백한 전쟁 범죄이다. 책임을 회피하는 일본 정부와 역사를 제대로 바로잡지 못하는 한국 정부로 인해 역사 부정 세력, 혐오 세력들은 더욱 기세를 펼치고 오만하게 역사를 왜곡하고 부정하고 있다. 일본군 성노예제 문제 해결은 역사를 바로잡는 데에만 그치는 것이 아닌 이 땅에 존재하는 모든 폭력과 차별에 대해 저항하는 일이기도 하다. 이 땅에 있는 모든 존엄한 존재가 진정한 해방을 누리며 살아갈 수 있도록 우리 모두는 함께 끝까지 이 자리를 지킬 것이다. 이에 극단 고래와 수요 시위에 참석한 우리는 일본 정부와 한국 정부에 다음과 같이 요구한다. 하나, 일본 정부는 일본군 성노예제 문제에 대해 공식 사과하고 법적 배상하라. 하나, 일본 정부는 역사 왜곡 행위를 중단하고 후쿠시마 오염수 투기를 중단하라. 하나, 한국 정부는 역사 왜곡 및 부정 세력을 처벌하고 친일 행위를 중단하라. 하나, 한국 정부는 일본군 성노예제 문제를 해결하라. 2023년 10월 4일 제1616차 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정기 수요 시위 참가자와 극단 고래 일동.
So Wednesday demonstration is over. And if you are traveling in South Korea, and also if you visit South Korea, and especially in Seoul area, maybe you can join this Wednesday demonstration, because it's held every Wednesday on 12 p.m. So if you partake in this rally, it will be so a memorable moment for you, and also, you know, it's a kind of a historical moment. Okay, so I thank you for watching, and see you next Wednesday.